topic is about SN2 reaction, nucleophilic substitution. In the previous video, we have discussed about SN1 reaction, substitution nucleophilic unimolecular path. Now, bimolecular path. So, we define nucleophilic substitution reactions when it follows second order kinetics. That reactions are said to be SN2 reactions. That follows SN2 mechanism. For example, example alkyl bromide, that is primary alkyl bromide, methyl bromide. When it is reacting with a nucleophile, here we have taken OH minus as a nucleophile. It forms methanol and bromide ion. This is called as substrate and this is nucleophile. Nucleophile attack will get alcohol and this is the leaving group. The simple example is primary alkyl halide. In SN1 reaction, we have taken tertiary butyl bromide. So SN1 reactions or the reactivity benzyl halide, allyl halide, tertiary butyl, then secondary halide, primary halide, last the methyl halides part. That is reverse trend in the SN2 mechanism follow. So methyl halide the reactivity SN2 mechanism it follows more often than SN1 mechanism. The mechanism is SN1 mechanism. In the tertiary butyl bromide, it follows two steps. First step carbocation form. Next step carbocation reacts with nucleophile and forms the required product path. If this mechanism SN2, it follows single step mechanism. When we are discussing about the mechanism of SN2 reaction, example methyl bromide and the nucleophile is OH minus. This is attacking at the back side. Attack same side, same time. OH minus in the side, rear side attack bromine on the front side. Both the nucleophile and the leaving group having loose bond at a time with the substrate carbonate. Loose bond blue denote OH minus, Br minus at a time with the bond. It's an intermediate, the transition state intermediate. The transition state intermediate is unstable. Intermediate stability lifetime coming. If faster react, it forms methanol and bromide ion. In the transition state intermediate form is slow step. This step is rate determining step. Next step this is the fast step. This isolate the transition state intermediate. This form second it forms product of form. This is slow step. This is rate determining. If rate the OH minus, Br minus attack. Without concentration, concentration rate suppose OH minus then the attacking group attack reactivity substrate for example, another is said to be bimolecular reaction. The reaction rate is equal to rate constant, and the reaction rate constant K into concentration of this OH minus nucleophile into concentration of methyl bromide substrate. So this reaction rate depends on both the nucleophile, concentration of nucleophile, and the concentration of substrate. That's why it is said to be bimolecular reaction, second order kinetics. Reaction rate depends on reactant concentration depend on second order kinetics. இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம methyl bromide எடுத்துறோம். இதுல எல்லாமே கார்பன் கூட மூணு சைடும் ஹைட்ரஜன் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. If the carbon is chiral, இப்போ இங்க ஒரு R1, இங்க ஒரு R2, இங்க R3. மூணு டிஃபரண்ட் குரூப்ஸ் இங்க bromine. நாலுமே டிஃபரண்ட் குரூப்ஸ் இருக்கும்போது அந்த கார்பன் is said to be chiral. அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது OH minus இங்க பேக் சைடுல அட்டாக் பண்ணுது. இது ஏன் ஃப்ரண்ட் சைடுல அட்டாக் பண்ணனா இங்க Br minus வெளியில போகுது. இங்கேயும் மைனஸ் சார்ஜ், இதுவும் மைனஸ் சார்ஜ். அப்ப நெகட்டிவ் ரிப்பல் ஆகும் அப்படினால இந்த சைடு அட்டாக் பண்ணாம அது Br minus other side, opposite side attack பண்ணு. இப்போ நான் chiral carbon எடுத்தேனா ஒரு chiral carbon if I am taking a plus isomer, அதாவது dextrorotatory isomer எடுக்கிறேன் அப்படினா OH minus back side attack பண்ணுது. So it forms a levorotatory isomer. இப்போ back side attack பண்ணி bromine அந்த சைடு வெளிய வருது. அப்ப அட்டாக் பண்ண OH எந்த சைடு வருது பாருங்க. இப்போ கார்பன் இருக்கு. It is having tetrahedral structure. அப்ப இங்க bromine இந்த சைடுல ஒரு R1, இந்த சைடுல ஒரு R2, இந்த சைடுல ஒரு R3 இருக்கு. So this carbon is said to be chiral carbon. இப்போ OH minus இங்க அட்டாக் பண்ணுது. அப்ப இது இங்க வந்தது. இந்த R1 R2 கொஞ்சம் ரிமூவ் ஆகி ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த ஆகுது.
இப்போ R1 R2 இந்த சைடு போயிடுது, OH மைனஸ் இங்கே வந்து அப்போ ஏற்கனவே இந்த அட்டாக்கிங் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆப்போசிட் சைடில் இருந்தது, இப்போ வந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த சைடில் வந்துச்சு. அப்போ கான்ஃபிகரேஷன் அப்படியே இன்வர்ஷன் ஆகும். நம்ம இனிஷியலாக வந்து ப்ளஸ் ஐசோமர் எடுத்தோம்னா ரிசல்ட்ஸ் இன் மைனஸ் ஐசோமர். அதாவது பிளெயின் போலரைஸ் லைட்டை கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுற டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி ஐசோமர் எடுத்தோம்னா it results in after SN2 reaction it results in negative isomer. நம்ம SN1 டைப் என்ன பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே பாசிபிலிட்டி அந்த நியூக்ளியோஃபைல் கேன் அட்டாக் ஆன் போத் சைட்ஸ், அதனால ரெசினிக் மிக்சர் வரும்னு பார்த்தோம். போத் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் மிக்சராக கிடைக்கும் பார்த்தோம். இங்கே அப்படி கிடையாது, ப்ளஸ் எடுத்தால் மைனஸ் வரும், மைனஸ் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஐசோமர் கிடைக்கும். So we'll get inversion of configurations. This is regarding the stereochemistry of SN2 mechanism. Where white is said to be bimolecular பார்த்தாச்சு. Rate is depending on concentration of two reactants, both the nucleophile and the substrate. Next we'll see about the evidences of SN2 mechanism. When we are talking about kinetics, already discussed பண்ண மாதிரி, the reaction of kinetics depends on both the concentration of substrates and the nucleophile. So அதனால இது bimolecular reaction part. இது எப்படி அது டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு எனர்ஜி டயக்ராம், இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் சீன் about எனர்ஜி டயக்ராம் ஃபார் SN1 மெக்கானிசம், அதே மாதிரி SN2 மெக்கானிசம்க்கு இந்த எனர்ஜி டயக்ராம் பார்க்கலாம். ஸோ we are taking energy in the y-axis and reaction coordinate. இப்போ ரேட் பார்க்கறதுனால டைம் எடுத்துக்கணும், how much time required to complete the reaction, அதான் ரேட். ஸோ டைம் as the x coordinate எடுத்துக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா when ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் மெத்தில் புரோமைடும் OH மைனஸ் ரியாக்ட் பண்ணி இட் கிவ்ஸ் டிரான்சிஷன் ரேட் இன்டர்மீடியேட் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் மெத்தனால் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுச்சு. ஸோ இப்போ OH மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷனும் மெத்தில் புரோமைடும் இருந்தால் தான் இட் கேன் ஃபார்ம் திஸ் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட். இப்போ OH இல்லாமல் வெறும் மெத்தில் புரோமைட் போட்டால் இங்கே இந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆக முடியாது. இந்த இன்டர்மீடியேட் வந்து OHும் இருக்கணும், loosely bound to carbon, and bromine also loosely bound to carbon. சரி இருக்கணும். அப்போ OH மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷனும் முக்கியம், bromine கான்சன்ட்ரேஷனும் முக்கியம். ரெண்டும் எடுத்தால் தான் இந்த இன்டர்மீடியேட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இனிஷியலாக இந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட்க்கும் நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கணும். we have to give some energy of activation. அப்போ தான் ரியாக்ஷன் மூவ் ஆகும். ஹை எனர்ஜி ஸ்டேட்க்கு போனால் தான் ரியாக்ஷன் பண்ண முடியும். லோ எனர்ஜி ஸ்டேட் வந்து ஹை ஸ்டேபிள், அப்போ ரியாக்ட் பண்ணாது. அப்போ அதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும். We give some energy of activation. அப்போ எனர்ஜி கொடுக்கும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு we'll get a transition state intermediate. இந்த intermediate ஃபார்ம் ஆகும். once the intermediate ஃபார்ம் ஆன பிறகு இமீடியட்டாக இது ட்ராப் ஆகி இங்கேருந்து இந்த போகிற ஸ்டெப் formation of this intermediate, அதுதான் வந்து ஸ்லோ ஸ்டெப். this requires this much energy, and this is energy of activation. இங்கே நீங்கள் போகிறதுக்கு இந்த எனர்ஜி அதுக்கு தேவைப்படுது. இந்த எனர்ஜி attain ஆனாதான் it can form this intermediate. Once intermediate form ஆனோடனே எனர்ஜி ட்ராப் ஆகி it can results in methanol product form ஆகிடும். அப்போ இந்த எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, since this is taking place as a single step reaction, நமக்கு ஒரே ஒரு ஹம்ப் தான் கிடைக்குது, ஒரே ஒரு எனர்ஜி ஆஃப் ஆக்டிவேஷன், it forms immediately product. இப்போ இந்த ப்ராடக்டோட எனர்ஜியும் ரியாக்டன்ஸோட எனர்ஜியும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டோட எனர்ஜி லிட்டில் லோவர், எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது. அப்போ ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஸ்டேபிள் ஆகிடும், அதுக்கு மேலே இட் ஒன்ட் ரியாக்ட். அப்போ இது since this EA of energy of reactant is higher than the energy of product, நமக்கு delta G அதாவது free energy will get as negative. According to thermodynamics, for a spontaneous reaction delta G should be negative. நெகட்டிவாக இருந்தால் தான் reaction spontaneously நடக்கும். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்டோட எனர்ஜி கம்மியாக வருது. ஸோ this reaction is having negative free energy. அப்போ this is a spontaneous reaction. அப்போ இங்கே வந்து எது ரே டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்னா இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா ரெண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனும் பொறுத்து இருக்குது. சப்ஸ்ட்ரேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனும் அண்ட் நியூக்ளியோஃபைலோட கான்சன்ட்ரேஷனும் பொறுத்து தான் அந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகுது இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் OH மைனஸ். ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் நான் இது ஒரு 10 மில்லிமோல் எடுத்துகிட்டு OH மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் 10 மில்லிமோல் எடுத்துகிட்டு மெத்தில் புரோமைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் 10 மில்லிமோல் எடுக்கணும்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக நடந்து இட் மே எண்ட் அப் ஒன் மினிட்லேயே ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது அப்படிங்கும்போது
அந்த டைம் ரெக்வயர்ட் ஈஸியாக நடக்குது அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்து இருக்குது. இப்போ நம்ம பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக 1 மில்லிமோல் ஆக்கிட்டு அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் இந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஈஸியாக நடக்காது. அப்போ ரெண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. திஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அந்த பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன், அதாவது SN2 மெக்கானிசம் கைனடிக்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் சால்வெண்ட். நம்ம எப்படி SN1 மெக்கானிசமில் சால்வெண்டோட நேச்சர் பார்த்தோம். அதாவது polar solvents have much impact over SN1 mechanism. Polar solvents are dissociated into plus and minus a Perrier solvent. Polar, positive and negative a Perrier solvent. அந்த மாதிரி சால்வெண்ட்க்கு அது SN1 மெக்கானிசம் ஃபேவர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஏன்னா அதில் கார்போகேட்டையான் இன்டர்மீடியேட் C+ ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த C+ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இதுவும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவாக பிரிஞ்சுன்னா இட் வில் ஹெல்ப் த substrate to get easily dissociate to carbocation. Carbocation ஃபார்ம் ஆகிறது ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அப்போ இங்கே வந்து நம்ம எந்த கார்போகேட்டையான் C+ஓ எதுவும் ஃபார்ம் ஆகிறதில்ல, ஒரு இன்டர்மீடியேட் தான் ஃபார்ம் ஆச்சு. அப்போ அதுக்கு நமக்கு போலார் சால்வெண்ட்ஸ் தேவையில்லை. நான் போலார் சால்வெண்ட் எடுத்தாலே இந்த ரியாக்ஷன் ஈஸியாக நடக்கும். சப்போஸ் போலார் சால்வெண்ட் எடுத்தால் இது வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸாக பிரிக்க தான் பார்க்கும். தட் won't favor SN2 mechanism. Only non-polar solvents favor SN2 mechanism. Stereochemistry பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி பார்த்தோம். ப்ளஸ் ஐசோமர் வந்து இன்வர்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் நடக்கும், மைனஸ் ஐசோமர் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது நம்ம எடுத்த எக்ஸாம்பிள், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மெத்தில் புரோமைடு எடுத்தோம். மெத்தில் புரோமைடில் இட் இஸ் நாட் அ கைரல் கார்பன். சின்ஸ் த கார்பன் இஸ் அட்டாச் டு 3 சேம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆட்டம்ஸ் இருந்தால் கைரல் கார்பன். அதுக்காக வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம். 2 bromo octane, C678. ஸோ 8 கார்பன் இருக்கு, ஆக்டேன். இங்கே செகண்ட் கார்பனில் புரோமின், செகண்ட் கார்பனில் புரோமின் இருக்கிறதுனால 2 bromo octane. இந்த ரியாக்ஷனில் OH மைனஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது இப்போ Br மைனஸ் பாருங்க, இப்போ OH H வந்து பேக் சைடு ரியர் சைடு இருக்கு. இது வந்து C6H5. இப்போ கார்பன் இங்கே இருக்குன்னா இந்த சைடு ஒன்று, இந்த சைடு ஒரு பாண்ட், இந்த சைடு ஒரு பாண்ட், இந்த சைடு ஒரு பாண்ட் இருக்கும். இட்ஸ் டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர். அதோட பாண்ட் ஆங்கிள் 109 டிகிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு பாண்ட் பிட்வீன் த பாண்ட்ஸ் அந்த ஆங்கிள் வந்து 109 டிகிரி 28 செகண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ புரோமின் வந்து இந்த சைடு இருக்கு, அதாவது ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ சின்ஸ் Br மைனஸ் இங்கே இருக்கனால OH மைனஸ் அதே சைடு அட்டாக் பண்ண முடியாது. சிமிலர் சார்ஜ், இதுவும் Brக்கும் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கு, OHம் மைனஸ் தான் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது சிமிலர் சார்ஜ் சேம் சைடு அட்டாக் பண்ணாது. அதனால இது பேக் சைடில் போய் அட்டாக் பண்ணுது. புரோமின் இருக்கிற சைடு இல்லாமல் அதர் சைடு அட்டாக் பண்ணுது. அட்டாக் பண்ணும்போது இப்போ இதில் நெகட்டிவ் வந்து C6H5க்கு அதர் சைடு இருக்குது. இப்போ இட் ஃபார்ம்ஸ் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இன்டர்மீடியேட். இப்போ OH மைனஸ் OH வந்து அப்படியே எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் சைடில் பாண்ட் ஆயிருக்கு. இது வந்து பேக் சைடு ரியர் சைடு, இது ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு. இப்போ ஒரு நம்ம இதை பார்த்தோம், அது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்க்கும்போது the carbon is like wheel, அதில் இருக்க பாண்ட்லாம் வந்து ஸ்போக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். இதில் எப்படின்னா இதெல்லாம் டெட்ராஹெட்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட். இப்போ இது அட்டாக் பண்ணும்போது இது மறுபடியும் அந்த 109 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மூவ் ஆகி ஒரு லைட்டாக ஷிஃப்ட் ஆகி அதர் சைடில் போய் அட்டாக் பண்ணும். இப்போ இது ஸ்டெப் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். இட் ஃபார்ம்ஸ் 2 octanol. புரோமின் வெளியே போயிடுது, இட் லீவிங் குரூப் வெளியே போயிடுது, Br மைனஸ் புரோமைட் அயானா வெளியே போயிடுது. இட் ஃபார்ம்ஸ் 2 octanol. இப்போ இதில் நெகட்டிவ் குரூப் இனிஷியலாக எடுத்த 2 bromo octaneல இந்த சைடு இருந்தது. ஸோ it is negative isomer, அதாவது it rotates the plane polarized light in anti-clockwise direction, levorotatory. அதனால நெகட்டிவ் ஐசோமர் எடுத்தோம். இப்போ அந்த OH மைனஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது OH மைனஸ் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துருச்சு. இது ரியர் சைடில் இருந்தது, இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்துருக்கு. அப்போ ப்ளஸ் ஐசோமர். இப்போ இதில் பிளேன் போலரைஸ் லைட் இந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் 2 octanolல பிளேன் போலரைஸ் பாஸ் பண்ணும்போது போலாரிமெட்ரியில் இட் rotates the plane polarized light in clockwise direction. இப்போ clockwise direction சுற்றுனா dextrorotatory plus form அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ when we are இப்போ ஒரு நெகட்டிவ் ஐசோமர் எடுத்தோம்னா it results in positive stereoisomer கொடுக்கும். So complete inversion of configuration is taking place in case of SN2 mechanism. SN1ல resinic mixture form பண்ணும், both plus and minus isomers form பண்ணும். இதில் it forms only exact opposite isomer. Inversion of configuration நடக்கும். Next evidence for SN2 reaction is nature of nucleophile. The nucleophile இங்கே OH minus எடுத்திருக்கும். இப்போ இதில் நியூக்ளியோஃபைலோட கான்சன்ட்ரேஷனோ பொறுத்து தான் இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் டிபெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ இந்த நியூக்ளியோஃபைல் அதிகமாக எடுத்தால் ரேட் அதிகமாக போகுது. அதே மாதிரி
stronger nucleophile எடுத்தா இந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டா நடக்கும். stronger nucleophile எடுத்தா ஈஸியா போய் அட்டாக் பண்ணும். இந்த ரியாக்ஷன் depends on how fast the leaving group eliminates and how fast the OH minus attacks. nucleophile எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அட்டாக் பண்ணுது, leaving group எவ்வளவு ஈஸியா வெளியில போகுது. இது ரெண்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. அப்ப leaving groupோட நேச்சரும் பொறுத்து இருக்கு, attacking nucleophile ஓட நேச்சரும் பொறுத்து இருக்கு, concentration nucleophile ஓட கான்சன்ட்ரேஷனும் பொறுத்து இருக்கு, strength. சப்போஸ் ஒரு மைல்ட் nucleophile எடுக்கிறோம், say water, அதாவது H2O போலரைஸ் ஆகும். அது மைல்ட் நியூக்ளியோஃபைல், அதாவது OH மைனஸ் போலரைஸ் ஆகும். இல்லை ஸ்ட்ராங் ஒரு ஆல்கஹால்லேருந்து ROHலேருந்து ஒரு OH மைனஸ் பேஸ், ஸ்ட்ராங் பேஸ். இல்லை ஈத்தாக்சைடு அனியான், மீத்தாக்சைடு CH3O மைனஸ், மீத்தாக்சைடு அனியான் இல்லைன்னா C2H5O மைனஸ், இந்த ஈத்தாக்சைடு அனியான் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் பேசஸ். அதை எடுக்கும்போது ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னா சீக்கிரமாக போய் அட்டாக் பண்ணும், ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணும், ஸ்ட்ரென்த் அதிகம். அப்போ கார்பனை ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணும். அந்த புரோமைட் வந்து சீக்கிரமாக வெளியில் போகிறதுக்கு ரிப்பல் பண்ணும், அந்த புரோமைடை வெளியில் தள்ளும். அப்போ ஸ்ட்ராங்கர் பேசஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேசஸ், நியூக்ளியோஃபைலோட ஸ்ட்ராங்கர் ஸ்ட்ரென்த்தும் கான்சன்ட்ரேஷனும், அதாவது நேச்சர் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபைலும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷனும் both affects this reaction. It depends on SN2 reaction, depends on both the nature and concentration of the nucleophile. Next feature talking about SN2 mechanism is reactivity of alkyl halides. So which alkyl halide, primary, secondary, tertiary alkyl halide, which alkyl halide favors SN2 mechanism அப்படினு பார்த்தா this order is like methyl first, having most chances of having SN2 mechanism, ethyl second, secondary halide having lesser favorism, and last tertiary alkyl halide least reactivity. ஏன் இந்த ஆர்டர் அப்படின்னா this forms a transition state intermediate அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ ஒரு அட்டாக் பண்ற ஒரு பேஸ் if it is attacking at the back side அப்படிங்கும்போது இந்த கார்பன்ல இங்கே ஹைட்ரஜன் in methyl halide, all three sides hydrogen தான் இருக்கு. hydrogen is a smaller atom and other side X இருக்கு, ஒரு halogen இருக்கு. அப்போ இந்த ஹாலஜன் எல்லாமே hydrogens எல்லாமே சின்ன சின்ன atom, it won't occupy much space. ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல ஹைட்ரஜனோட ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ஆக்குபை பண்ணாது சின்ன ஆட்டம்னால. அப்போ இந்த அட்டாக் அது OH மைனஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது ஈஸியாக அட்டாக் பண்ண முடியும். In case ethyl halide, this is methyl halide, and when we are taking ethyl halide, அப்போ ஒரு சைடு வந்து மெத்தில் குரூப் இருக்கு. மெத்தில் குரூப்னா ஒரு கார்பன் and plus 3 hydrogens attached. இன்னொரு சைடு ஹைட்ரஜன், இன்னொரு சைடு ஹைட்ரஜன், அதர் சைடு bromine. இந்த bromine atom இந்த சைடுல OH வந்து அட்டாக் பண்ண போகுது. அந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல ஒரு மெத்தில் குரூப்போட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். மெத்தில் குரூப் கொஞ்சம் பல்கி when compared to hydrogen atom. அப்போ அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும்போது இது அட்டாக் பண்ணுறது கொஞ்சம் கம்மியாகும். அந்த ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல போய் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும். அப்போ தானே ஓரியன்ட் ஆக முடியும். அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாகும். இப்படி சப்போஸ் when we are taking secondary alkyl halide, இங்கேயும் ஒரு மெத்தில் குரூப், அதில் ஒரு கார்பன் 3 ஹைட்ரஜன் சரௌண்ட் ஆயிருக்கு, இன்னொரு மெத்தில் குரூப், இன்னொரு சைடில் புரோமின், இங்கே ஹைட்ரஜன். அப்போ 2 பல்கி மெத்தில் குரூப் இருக்கும்போது அதுவே ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிக்கும். அந்த அட்டாக், அதோட பேஸோட அட்டாக் இஸ் நாட் தட் மச் ஃபேவர்ட். அப்போ இங்கேயும் ஒரு ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும், இங்கேயும் அந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப ஆக்குபை பண்ணுறதுனால ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி டியூ டு பல்கியர் குரூப்ஸ். 2 மெத்தில் பல்கி குரூப் இருக்கிறதுனால இதோட அட்டாக் வந்து ஈஸியாக இருக்காது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், ஓரியன்ட் ஆகிறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதே மாதிரி டெர்ஷரி பியூட்டைல் புரோமைட், அந்த டெர்ஷரி பியூட்டைல் ஹாலைட்ஸ் எடுத்தோம்னா எல்லா சைட்லேயும் கார்பன் சுற்றி 3 சைடுமே 3 பல்கி மெத்தில் குரூப் இருக்கு, 1 சைட் ப்ரோம். அப்போ இதில் அட்டாக் பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலையும் அது கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும். இந்த OH போய் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு இடமே இல்லாமல் இருக்கும், ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ்னால ஸ்பேஸே இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் this SN2 mechanism is not favored. It is not happening easily in case of tertiary alkyl halides. The order of reactivity வந்து primary methyl first, primary alkyl halide second, secondary and then tertiary.